Can you guys hear me okay? Great. All right. So the topic of my talk today is making the elephant dance. And by elephant, I'm referring to government, in the Nepal government, to be more specific. And the reason is, just like an elephant, government is a big entity. It's way bigger than I originally thought, right? And it's slow as well, it's heavy, it's dangerous as well, right? And it's not easy to make an elephant dance, right? So this is my story of how I tried to introduce agility in the government in a brief time I spent in the government, okay? So before we head into the main presentation, I'd like to do my quick introduction. So that's me in the middle. My name is Kailash Badu, and I have worked in a company called Cloud Factory for over 10 years. I spent over 12 years in product management. I'm sure you guys are familiar with what product management is. My last position at Cloud Factory was Associate Director of Product. And during my time at Cloud Factory, we grew from zero revenue because I joined Cloud Factory at its very early stage, right, when it was just an idea. And when I left, we were doing like $50 million in ARR and about 20,000 people employed over this period. Built several platforms over the years that could handle millions of hits per day. And this millions of hits is important. I'll come back to it, why it's important in a bit, right? Then worked with people from a lot of different countries, a lot of different nationalities, right? And the reason I'm mentioning this is this allowed me to build the cultural nuances, the knowledge about the cultural nuances that's so important when working with people from diverse perspectives. And about 6 weeks ago, I left. I transitioned out of Cloud Factory. So that's my introduction, okay? Then something else was happening in parallel as well, right? And that was, this picture is from around 10 years ago. And you can see me on, right? And I've got an American friend in the middle. And on the very left, my friend, Sashi Kanal. He was a founder of an organization called Teach for Nepal. And 10 years ago, we were, visiting one of the schools in a remote area in Nepal. And the reason I bring this up is, even though I built my career in a tech, professional, private industry, I was equally interested in development sector as well, right? Because I really wanted to make a change in the lives of the people who were probably not as fortunate as I was. Because the reason I was able to do whatever I was to do was because of good education I got, and I just got lucky, nothing else. I don't think I was particularly talented. I don't think I was smart, any smarter than a lot of other people in the country. I think what kind of education you get has a big impact on what you can achieve in your life. And the unfortunate reality of our country is the kind of education you get really depends on, things that are not really based off your merit, right? It's based on where you're born, how much money your parents have, and stuff like that. And then, so obviously I was helping Teach for Nepal in a lot of different ways, helping them raise funds sometimes, and advising Shishir in a lot of different ways. And then one day, he said he want to run for election. Okay, so let's do it. And then we had a lot of these meetings. For example, in this meeting, we met with Akhar, and we're trying to figure out how we can use social media. Because, sure, Shishir had a good background, but he did not know a lot about, he was not a known name in this country, right? Not a lot of people, especially the voters, didn't know much about him. So we met him, and he decided to run for election, and he won the election, right? We were not expecting this. And he won it against heavy hitters,
भीमसेन दास प्रधान, he is an ex-defense minister, right? Congress ko veteran neta, होइन? And then Sarvendra Khanal, ex-IGP, right? And then, you know, it was an amazing and remarkable feat that I think deserves a separate talk in its own, like how this election was won. Okay, then next thing, again, turn of events, and we ended up in the government. He became the Minister of Education, right? And the moment he became the Minister of Education, because he knew me and he knew what I was capable of and what I've done, so he appointed me as his digital transformation advisor. So he said, come help me. I can't do this all by myself. Let's use our skill and our knowledge and experience we built in the private sector to do something meaningful in the public sector as well, right? Okay, that was very exciting for me because this is something I really wanted to do as well. And then I entered Senior Darbar. After maybe not, it was not the first time, but after a many years. So that's Shiksha Vigyan Tatha Prabidhi Mantralaya in my background, and I joined it. Right? And let's talk about the digital transformation mandate. What does it even mean? So Shiksha Mantralaya is a big organization. It's much bigger than the building you saw in my background. There are around 35,000 schools in Nepal. Public sector schools, leave out the private sector. 90 lakh students study there right now. And it's got a budget of $1.6 billion is spent on educating these students. Right? So the mandate we came up with for this digital transformation was how to use modern technology to deliver education more effectively. That's it. Technology, especially digital technology, यसलाई हामीले कसरी युज गरेर हाम्रो एजुकेसन डेलिभरीलाई more effective बनाउन सक्छौँ. That's what we talked about. Okay? Now, okay, so this is a mandate. How do we go about it? So I started studying all the documents that has already been created. है नेपालीको कति शब्दहरू त्यति म familiar पनि थिएन, ठुल्ठुला हेभी शब्दहरूको डकुमेन्टहरू ऐनका कुराहरू हुन्छन्, त्यसपछि कार्यनिर्देशिका हुन्छ, नियमिका हुन्छ, a lot of these documents. छ के त? We need to understand what the current situation is. है के छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि. So actually, to my great surprise, one of the things I learned is when it comes to a vision and when it comes to a goal, Nepal government is not dumb. Just to होइन. We have a great vision. यो डकुमेन्ट हेऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ गोल रणनीतिहरू त्यो हेऱ्यो भने impressive, right? For example, consider this one. आधारभूत शिक्षामा फन्डामेन्टल एजुकेसन होइन लाई सबैको लागि गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु. Ensure good education for everyone. This is what it means, right? Everybody should have right on good education. Who would argue against it? है So कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई गभर्मेन्ट जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ one of the things I thought was the root of the problem in this country is politicians who don't have an idea. They're dumb. Like, they don't really know what needs to be done. But that's not the case. There's no scarcity of good ideas in those places. Everybody can give you excellent ideas, and those ideas are actually codified in policies and acts. Already छ त्यहाँनिर हैन. So this is, the problem is, so this goal is, one of the goals from there, so there's a goal document, 81 pages long. So one of the goals, everything is there. In that, if you read the document, you'll find everything that you can ever imagine about how to run the government or how to deliver effective education. Right? Yeah, so the reason I mentioned this is not an idea problem. This is one of the English translation of one of the goals in one of the policy documents. Emerging and novel technologies like biological information, artificial intelligence, robotics shall be utilized at optimum level and thus assist in the rapid development of industries, commerce, and other sectors. So AI is also there. Machine learning is also there. Everything is there. So the reason I'm mentioning this is, it's not an idea issue. It's not because they've never heard about these things. No, they have heard about these things. They know about these things, right?
The problem is in execution. I was just talking to, I was just listening to हाम्रो योभन्दा अगाडिको टकमा चाहिँ execution downhill भनेर mature teamमा I agree. Coming up with the right set of things is hard part. Execution should be easy. If you've got a strong execution muscle, त्यो छ organizationमा भने तर त्यो छैन भने execution एकदम hard हुन्छ. Execution is actually very very hard. है अनि so if I started saying, okay, you 81 pages भएको सबै गोलहरू गर्न थालौँ भनेपछि I knew we're not going to get anywhere. है Besides, नेपालको गभर्मेन्ट very unstable छ, कुन बेला एक्जिट हुनुपर्छ थाहा पनि छैन. So we have to be very, very realistic. What is it that we can do, achieve in a very short amount of time? Let's start with it. And let's try to do it in a little more agile way. Because over 10 years I spent at Cloud Factory. I knew Agile. We've done hundreds of sprints over time. I knew how it can incrementally add value. So let's try to follow it as much as possible. So let's be agile. And for me, I know we talked a lot about agile and those kind of stuff today. तर Agile Scrum Agile essence in my mind is continuous delivery of value in smaller increments, right? It's not Scrum, yeah, sure, all things are there. Kanban, अब Scrum established गर्न थाल्यो government, it's going to take months. So no, that's not, when I said Agile, it did not mean let's have a product owner, let's have a Scrum master, and there's a team, and we'll do retro and sprint planning and grooming. त्यो चक्करमा लाग्न खोजेकै थिएन किनभने I knew our time could end any moment, right? So we have to focus only on the essence. What is the essence of Agile? Continuous delivery of the value, होइन? Okay, so where do you start? Of all the things, ठुलो चाङ लाग्यो as a problem हरुको कहाँबाट start गर्ने त? So we did something, we started by, okay, we're going to be lean. What I mean by that is, we don't have a lot of time, we don't have a lot of resources as well. है पैसा छ तर त्यो पैसाले रिसोर्स किन्न पनि त सक्नु पर्यो नि एन्ड त्यो प्रोसेसमा आफै कम्प्लिकेसन्स छ इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस इट्स नट लाइक मिनिस्टर क्यान से एन्ड बाई एनिथिङ इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट द्याट्स वाट आई युज टु थिङ्क मिनिस्टर क्यान डु एनिथिङ इन द गभर्मेन्ट भनेर तर नो इट्स नट लाइक द्याट इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट सो विल बी लिन विल ट्राई टु डु the maximum, we'll try to create maximum impact with the minimum resources and minimum amount of time. So where do we start? So in a basic, we said we're gonna try, we start with something that's a low effort. एकदम सजिलो धेरै एफर्ट नलागोस् कम्प्लेक्स ठुलो भिजन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ल्याएर सबै सिस्टमलाई मसिन लर्निङ युज गरेर एजुकेसन डेलिभरी गर्न थाल्यो भने इट्स गोना टेक आई डोन्ट नो हाउ मेनी इयर्स राइट इट्स नट नेसेसरी सो लेट्स नट डु द्याट लेट्स डु समथिङ भेरी भेरी इजी त्यसले चाहिँ हाई भ्याल्यु सर्ट एमाउन्ट अफ टाइममा क्रिएट गरोस् भनेर So we started with something called NOC, right? The reason we chose NOC is it's a very highly visible aspect of education sector, होइन? NOC को लागि लाइन लाग्नु परेको कुराहरू हामीले we've seen that, right? Long line लागेको अनि मिडियाले पनि त्यही कुरा कभर गर्छ अनि besides अलिकता स्ट्रेटेजिक पनि हुन आवश्यक थियो यो कुरा मन्त्री परिषदको कार्यालय भन्छ which is headed by पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सेल गर्न सजिलो छ नि त त्यहाँनिर उनीहरूलाई यो गर्ने भनेपछि बिकज इट डिरेक्टली इम्प्याक्ट्स जस्तै रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको फर्स्ट दिनमै गएर पासपोर्ट विभागमा गएर यो लाइन घटाउनुपर्छ भन्न गएको थियो नि किन वाइ डिड यु चोज इट बिकज इट्स भेरी हाइली भिजिबल के त्यहाँनिर होइन अनि त्यो कुरालाई भएर यो पनि भिजिबल थियो सेल गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो अनि सर्ट एमाउन्ट आई रिभ्यू द प्रोसेस एन्ड इट्स नट भेरी कम्प्लिकेटेड कि यसलाई सल्भ गर्न जस्तो गाह्रो छैन त्यहाँनिर इफ अल वी ह्याड वाज विल होइन अनि सो विल स्टार्ट विथ एनओसी बेसिक फ्रेमवर्क लो एफर्ट हाई इम्प्याक्ट सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वान ओके अब सेकेन्ड प्रिन्सिपल एजाइल प्रिन्सिपल विथ फोकस्ड भने चाहिँ लेट्स बी कस्टमर ड्रिभन कस्टमर यो केसमा चाहिँ सिटिजन्स हु आर ट्राइङ टु गेट एनओसी स्टुडेन्ट्स उनीहरू एनओसी गएको अब द वे वी ट्राई टु बी कस्टमर ड्रिभन वाज एक्चुली अफिसियल्सहरूलाई लगेरै हामीले पहिला चाहिँ गएर एनओसी अफिसमा गएर स्योर मन्त्रालयमा बसेर यो भिड देखिँदैन एक्चुली वी हेभ टु गो देयर लेट्स भिजिट सो द्याट्स मी देयर लाइनमा लागिरहेको छु म त्यहाँनिर सो द आइडिया वाज इभन फर मी आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट काइन्ड अफ पेन पिपल हेज टु गो थ्रु सो आई एक्चुली वेन्ट थ्रु द होल प्रोसेस माइसेल्फ टु सी वाट आर द फ्रिक्सन्स त्यहाँ गएर के प्रब्लम्सहरू छ आई टक टु अ लट अफ दिज स्टुडेन्ट्स दे वेयर कमिङ टु द कन्ट्री फ्रम अल ओभर द प्लेसेस इन द कन्ट्री कोही डोल्पाबाट आएको छ
Can you imagine? यति एनओसी, you know what एनओसी is? It's a piece of document के. अनि त्यो लिनको लागि डोल्पाबाट पनि यहीँ आउनुपर्छ, दार्चुलाबाट पनि यहीँ आउनुपर्छ, तेह्रथुमबाट पनि यहीँ आउनुपर्छ. यहाँ आएर कुनै सुकै छैन यहाँनिर, होइन? अनि सो वी टक टु what are the यो पेन पोइन्ट्सहरू, के गाह्रो छ, के गर्नु पर्यो भन्ने सबै कुराहरू वी रेकर्डेड all of that. And you know what? I told you about it, right? The NOC is a very simple piece of document. तर त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्ससँग माग्ने कुराहरूको लिस्ट चाहिँ सिटिजनसिप पनि माग्छ, ट्रान्सक्रिप्ट पनि माग्छ, अफर लेटर पनि माग्छ, पासपोर्ट पनि चाहिन्छ. त्योबाट इक्विभ्यालेन्स पनि ल्याउनुपर्छ कतिपय केसेसहरूमा. त्यो नभइकन पाउँदैन. यदि तिमी डक्टर हो अथवा इन्जिनियर हो भने एनएमसी मास्टर लेभलमा पढ्न जानु पऱ्यो भने एनएमसीबाट लेटर चाहिन्छ, एनएससीबाट पनि लेटर चाहिन्छ. त्यो त्यहाँ पनि जानुपर्छ उनीहरूले. तिमीहरूको फी कति हो, कलेजको फीको डकुमेन्ट पनि लिएर. बसाइ सराई पनि मागेको छ कतिपय केसमा. तिम्रो बसाइ सराई, तिमी पहिला महेन्द्रनगर बस्थ्यौ, अब काठमाडौँ आयो, ओके, ब्रिङ बसाइ सराई एज वेल. काउन्टलेस अदर डकुमेन्ट्स है. अनि यति सबै मागिसकेपछि स्टुडेन्टको हालत के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो पिसको लागि, होइन? सो अभियसली स्टुडेन्ट इज गोना बी भेरी भेरी फ्रस्ट्रेटेड, किन यो डकुमेन्ट अक्वायर गर्न सजिलो छैन नि. यो हरेकको लागि लाइन लाग्नुपर्छ कि फेरि. यो नोसिलिनलाई त लाइन लागेको छ, अरू चिजहरूको लागि पनि लाइन लाग्नुपर्छ भनेपछि ओके. सो द्याट गट अ प्रिटी गुड पिक्चर अफ वाट द पेन पोइन्ट्स आर. सो प्रिन्सिपल नम्बर 3 एजाइलको युज गरेको डेटा ड्रिभन. त्यो कसरी भने नाउ मन्त्रालयमा देयर इज मन्त्री, देयर सचिव एन्ड जोइन्ट सेक्रेटरिज, सहसचिवहरू, दे आर द हाइएस्ट ऱ्याङ्किङ अफिसियल्स, होइन? तर एक्चुअली एनओसी इस्यु गर्ने त उनीहरूले होइन. एनओसीको अफिस छ भक्तपुरमा, उनीहरूले त्यहाँको हाकिमले चाहिँ इस्यु गर्ने हो. अब उनीहरूले रिपोर्ट पठाउँदा चाहिँ कसरी पठाउँछ भने एभरेजमा 5 दिन लाग्छ भनेर पठाउँछ. द्याट्स वाट दे डु. आज हामीले यति रिपोर्ट, यतिवटा एनओसी इस्यु गऱ्यौँ, तर र एभरेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति दिनमा चाहिँ एनओसी इस्यु गरिरहेको छौँ. द्याट्स वाट दे सेन्स. एन्ड दिज पिपल लुक ओके, लुक्स रिजनेबल. That's what they say, right? But if you look at, so I got access to database. I ran the SQL query. What I wanted to check was, okay, average the 5 दिन होला, तर चाहिँ if you chart कि over a period of 1 month अनि हरेक स्टुडेन्टलाई कति टाइम लागेको छ भनेपछि, so if you look at it, so this चार्टमा चाहिँ हरेक स्टुडेन्टले कति दिनसम्म पर्खाएको छ भन्ने हो. माथि चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट had to wait that many days भन्नेको चार्ट हो, होइन? So 5 days is pretty here, okay? So yeah, sure, 2000 स्टुडेन्ट्सहरूले maybe yeah, sure, 5 days of pass. So average is a very misleading number, okay? होइन? This is, so you cannot judge by misleading. So जसले 5 दिनमा पायो, sure, they're happy. But there are people who are waiting for 75 days to get it. उनीहरूको एक्सपिरियन्स के हो? They're going to be most vocal. उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको पेन पोइन्ट हेरौँ न त्यहाँनिर. So what we found out was कि 58% भन्दा माथिको स्टुडेन्ट्सहरू, they had to wait for more than 5 days. It's a big number. Average नम्बरले त्यो पिक्चर पोर्ट्रे गर्दैन कि त्यहाँनिर. So we really wanted to make sure कि we understand the true picture भनेर. So there is something interesting. So कसैले चाहिँ 75 days wait गरिरहेछ. Oh, there are enough number of people who also get it in 5 days now. There are enough number of people who are waiting for 75 days as well. तर डेटाबेसमा मान्छेलाई त सोध्यो भने त एनेक्डोटल इन्फर्मेसन त जस्तो पनि आउन सक्छ. तर डेटा डजन्ट लाई. सो डेटा हेर्दाखेरि द पिपल for whom NOC has been issued in 3 minutes. Tell me how is that possible? The people for whom NOC has been issued in 3 months, timestamp check gareko, okay? Application date, issue date, just 3 minutes. You can imagine, the ko hola, unirko access system ke hola, ule kokolai china hola, government ma, kahamबाट त्यो भयो होला भनेर, we don't have to say it, we can understand कि चाह्यो भने त 3 मिनेटमा पनि इस्यु गर्न सकिदो रहेछ नि त, हैन? इट्स पोसिबल नि, हैन? इट्स टेक्निकली पोसिबल टु डु द्याट. सो यो सबै डेटाहरू चाहिँ I'll come back to later. I wanted to make sure that the leadership at the ministry knows about this. So I actually presented this to them. Like, this is what reality is.
Principle number 4, align people. Again, originally what I thought was ministerले भन्यो भने जे पनि हुन्छ. Everybody do it. That's not how it works. We realized very early कि we have to rely on the team. We have to rely on the secretary. We have to rely on the joint secretaries. We have to rely on the head of the divisions to do it. Because they're going to do it. अब आफूले गरेर काम गर्नु त होइन नि त्यहाँनिर. They're going to do it. So it's very, very important कि you have to inspire and align them. उनीहरू भएन भने चाहिँ यो project success हुँदैन भनेर हामीलाई we knew it very clearly. I knew this from my experience at Cloud Factory as well. है कि align people भएन भने काम गर्दैन भनेर I knew it very well. So as you can imagine, a kick-off meeting भन्छ नि. अब okay, we have to do some kind of kick-off meeting पनि गर्नुपर्छ. एक्लै instruction दिएर हुँदैन. So let's bring everyone together भनेर, as you can imagine, अब कुनै कुराहरू avoid गर्न सकिएन. जस्तै I didn't want to do in a room like this where मन्त्री would sit in a very fancy chair like that, हैन. अनि तर चाहिँ सबैलाई you can see secretaries and all the joint secretaries and head of divisions there, हैन. उनीहरूलाई ल्याएर okay, we have to do this भनेर उनीहरूलाई इन्स्पायर गर्न कोसिस गरियो. सबै डेटा देखायौँ. अनि actually to the extent कि what I realize is कि these head of divisions they don't really talk to each other के. राम्रोसँग casually transparent भएर यस्तो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरौँ न कुरा नै हुँदैन कि त्यहाँनिर. Everyone when they have to speak about anything, they will first have to say माननीय मन्त्रीज्यू अनि श्रीमान सचिवज्यू म चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छु. That's how it starts. Now imagine doing a daily stand up in a situation like that. हैन? Not possible. So what to do? How to break this ice? यो मान्छे भएन भने त कामै हुँदैन यसरी त. So यो आइसलाई कसरी ब्रेक गर्ने भनेर. So CC and I are talking WhatsAppमा हामी चाहिँ. So minister and I are talking कि कसरी यो मान्छेहरूलाई आइस ब्रेक गर्ने. I thought कि let's ask an icebreaker question next time चाहिँ हुन्छ नि. For example, what's your wildest dream or whatever. त्यही गरी ब्रेक हुन्छ कि मान्छे अलि ओपन अप हुन्छ कि ओपन अप भएपछि एकअर्कासँग कोलाबोरेट गर्न सजिलो हुन्छ. I know from experience again, हैन. So but he said I think it's going to be too much on the first meeting. यसलाई पछि ट्राई गरौँला अलिकति कुरा चाहिँ, हैन. So we went to that extent to how to really bring these people together. And then I also relied on a lot of storytelling to inspire people. Right? Very key. So for example, मैले एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयमा बसेर स्टुडेन्टले यो डकुमेन्ट चाहिन्छ ल्याउनुपर्छ यहाँ गएर यो गर्नुपर्छ भन्दा सजिलो छ. It's very easy to say that. तर every time we ask them for an additional piece of document, we are like making them harder to move on in their life, right? And these students वर्षमा लगभग 1 लाख जनाले काट नेपाल छोड्छ पढ्नको लागि मात्र. That's number 1 lakh, हैन. They probably 90% of them probably are not going to return. किन यही एक्सपिरियन्सले गर्दा. अनि यही एक्सपिरियन्स लिएर तिनीहरू देश छोड्छ. They go there and that's what they're going to tell their friends. That's what they're going to tell their friends and sisters back home as well. यस्तो गाह्रो भएको छ नेपाल छोड्दै काम छैन नेपालमा बसेर. Because they're going to remember this. Like, this is the last piece of document they have to get before they fly off. हैन. So this helped build the case around why we have to simplify it भनेर. And also I used metaphors heavily. For example, मन्त्रालयमा त्यहाँको आइटीको हेडको हालिमुहाली धेरै चल्छ. त्यो किन चल्छ भने senior leaders, they don't understand technology. अनि so one of the guy from the IT team actually said कि महिनाको 2-4 चोटि सर्भर डाउन हुनु भने त नर्मल कुरा हो, especially when 700 people are trying to access it. So त्यो मैले 1 million वाला यस्तो example अघि मैले यस कारणले भने हो कि I have worked on a system that handled millions of hits a day and still I don't remember it crashing it. 700 students per day को लागि system crash हुने कस्तो system हो. अनि IT engineer actually thinks कि it's okay रे, हैन, and everything is good. So I audited the system. I said कि okay, do you have version control? Do you do unit testing? Load testing गरेछ कि छैन? हैन?
नथिङ इज देयर है अनि मोनिटरिङ लगिङ टुलहरू केही पनि छैन मोनिटरिङ न्यू रेलिक अल दिस स्टफ राइट डु ह्याभ इट छैन ओके नाउ हाउ डु यु मेक इट अन्डरस्ट्यान्ड टु के अरे हाम्रो लिडरसिपलाई कसरी बुझाउने त भन्दाखेरि आई सेड हाम्रो सफ्टवेयरको हालत यो हो दिस इज वाट इट इज हो मान्छे पास त हुन्छ तर पुता पुग्छ कि खस्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन है होइन अनि ल सफ्टवेयर बनाउने सर्भर किन्ने भन्ने डिस्कसन भयो भने त्यहाँ एकैचोटि ठुलो कुरा मात्र हुन्छ करोडौँ ठुल्ठुलो सर्भर तर हामीलाई चाहिएको यो पनि होइन नि त यस्तो सिस्टम एनओसीको लागि यस्तो सिस्टम चाहिन्छ चाहिँदैन नि सिम्पल प्रोसेस हो हामीलाई बिच यस्तो नखस्ने पुल भए पुग्छ हामीलाई महँगो सर्भर चाहिँदैन हामीलाई एनुअल बजेट ठुल्ठुलो छुट्याउनु पर्दैन यसको लागि वी जस्ट निड समथिङ द्याट वर्क्स भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि दिस इज वाट भन्ने बित्तिकै अगेन पावर स्टोरी टेलिङ एन्ड मेटाफोर नै हो कि गट इट रियली आई डिन्ट उनीहरू भन्दा यस्तो होला भने त हामीले सोचेकै थिएनौँ हामीलाई थाहा नै थिएन यसलाई त अब यसैलाई फिक्स गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने खालको डिस्कसन यस अब बल्ल चाहिँ अब लिडरसिप टिम चाहिँ इन्सपायर भयो क्या त्यसपछि चाहिँ ओके वी हेभ टु डु दिस भनेर अर्को कुरा भने चाहिँ डिफाइन द जब टु बी डन करेक्टली है त्यो भने चाहिँ एनओसी दिँदा त्यहाँको मान्छेहरू यति अभ्यस्त भइसकेको छ कि एनओसीको पर्पस के हो कसलाई थाहा छैन कि भनेर दे डु इट बिकज समबडी एल्स हेज डन इन द पास्ट होइन यो डकुमेन्ट बसाइसराई किन मागे मैले पहिलाको अफिस भएको ठाउँमा माग्ने गरेको थिएँ होइन एनओसी किन गरे हो भनेर पनि बिर्सिसक्यो कि मान्छेहरूले दे डु इट सो मच भनेपछि त्यसरी त एकचोटि लेट्स टेक ए स्टेप ब्याक एनओसीको पर्पस के हो यसले कुन प्रब्लम सल्भ गर्न खोजा हो हामीले किन स्टुडेन्टले यो अक्वायर गर्नुपर्छ एकचोटि बुझौँ र त्यसपछि देन यु नो बिल्ड वाट एभर सोल्युसन वी हेभ टु बिल्ड फ्रम ब्याकवर्ड्स फ्रम देयर भनेर कुरा भयो या इट्स अ हाउ मच टाइम डु यु रियली ह्याभ ओके लेट्स ट्राई सो दिस या अल थिङ्स वी डिड टु मेक स्योर कि हामीले प्रब्लम चाहिँ राम्ररी डिफाइन गरौँ भनेर है अनि आई अल्सो सो a lot of people in the office मिनिस्ट्रीमा चाहिँ के सोच्यो भने यो टेक्नोलोजी प्रब्लम हो एज इन नयाँ सर्भर ल्यायौँ अथवा चाहिँ नयाँ सफ्टवेयर बनायौँ अथवा अपग्रेड गऱ्यो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ तर वाट आई रियलाइज इज कि इट्स नट जस्ट टेक्नोलोजी ल्याएर इन्स्टल गरिदियो भने सल्भ हुँदैन कि त्यहाँनिर त्यहाँ पिपल प्रब्लम छ एज इन पिपल डोन्ट टक टु इच अदर होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मोटिभेसन पनि छैन इन्सपिरेसन दे आर नट इन्सपायर्ड त्यो गर्ने मन नै छैन किन इम्प्रुभ गर्ने भन्ने छ अनि दे डोन्ट ह्याभ अ सेम अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द प्रोसेसेस आर होइन त्यो कुराहरू एड्रेस नगरिकन टेक्नोलोजी नयाँ ल्याएर सल्भ हुँदैन त्यहाँनिर अनि प्रोसेस पनि ब्रोकन छ हामी बसाइसकेको डकुमेन्ट किन मागिरहेछौँ त नोबडी नोज इट त्यो कहीँ डकुमेन्ट भएको छैन अनि कसैले केही कुरा गरेको छैन अनि त्यसपछि फ्लड एसम्पसन्सहरू छन् कतिपय डिजाइन गर्दाखेरि होइन सो व्हाट आई सेड इज टेक्नोलोजी स्योर वी निड टु फिक्स टेक्नोलोजी तर चाहिँ पिपल र प्रोसेस पार्टलाई पनि एकदम हामीले केयरफुली यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ यो गरेन भने चाहिँ नो म्याटर हाउ पावरफुल आवर सर्भर इज नो म्याटर हाउ हुन्छ नि सफ्टवेयर इज इट्स नट गोना वर्क किनभने वी आर टकिङ अबाउट पिपल हु थिङ्क कि इमिग्रेसन अफिसमा मान्छे प्लेनमा चढ्नको लागि लाइन लागिरहेको बेला इट्स ओके टु होल्ड द प्लेन बिकज सिस्टम डाउन हुने भने त नर्मल त्यो त टेक्नोलोजी हो भइ नै हाल्छ भन् द्याट्स द मेच्युरिटी लेभल र अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो छ त्यहाँनिर सो इफ यु टक टु एनओसी इफ यु टक टु स्टुडेन्ट्स एन्ड आस्क देम एनओसी भन्ने कहाँ युज हुन्छ त भने दुई ठाउँमा मात्रै युज हुन्छ एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा वेन दे निड किनभने त्यो पनि नेपाल गभर्मेन्टले क्रिएट गरेकै कम्प्लेक्सिटीले गर्दा हो सो दे हेभ टु पे फी इन US डलर इन अर्डर टु गेट द्याट US डलर यु निड एनओसी अनि त्यो नभए नि हुँदैन अर्को कुरा भने प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि when you have to cross the immigration त्यहाँ माग्ने त्यसपछि केही काम छैन त्यसपछि इट्स अ पिस अफ यु क्यान जस्ट थ्रो इट त्यसपछि कहीँ काम लाग्दैन भनेपछि त्यति मात्र हो नि त गोल भने होइन सो आई सेड कि ओके अलराइट सो सबै कुराहरू उसले बुझाइसकेपछि आई सेड कि ओके लेट्स अग्री अन दिज आउटकम्स फर्स्ट भने चाहिँ गो फेसलेस भनेर चाहिँ एनओसी लिनको लागि अफिसमै आउने बाध्यतालाई एन्ड गरौँ लेट्स एन्ड दिस पिपल सुड बी एबल टु अप्लाई फर एनओसी एन्ड गेट इट फ्रम देयर मोबाइल फोन दे सुडन्ट ह्याभ टु कम टु अफिस होइन त्यो गर्नलाई भेरी सिम्पल छ क्या द रिजन दे हेभ टु कम टु अफिस इज कि त्यो सिटिजनसिप कार्ड देखाउनुपर्छ कि त्यहाँनिर त्यो लिनको लागि यही मान्छे राइट मान्छे हो भनेर सिटिजनसिप कार्ड र ट्रान्सक्रिप्ट देखायो भने दिने हो कि त्यहाँनिर त्यतिको लागि हो अफिस जाने अरू कुनै रिजन छैन अरू सबै ब्याकग्राउन्ड चेकहरू डिजिटली गर्न मिल्छ
And quick turnaround टाइमलाई इम्प्रुभ गरौँ, nobody had to, so that nobody had to wait for 75 days. अनि अर्को कुरा अब एक्सपिरियन्स पनि इम्प्रुभ गरौँ. जस्तै यदि कसैले अफिस आउनै पर्यो भने लाइन लाग्नु नपरोस्. हाम्रो जुन एनओसी एक्वायर गर्ने सफ्टवेयर छ, इट्स अ क्र्यापी सफ्टवेयर. लाइक त्यो कसै स्टुडेन्टलाई कन्फिडेन्सै छैन कि म भर्न सक्छु भनेर. सो मोस्ट अफ टाइम एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीज डु इट फर देम एन्ड चार्ज मनी फर इट. होइन, त्यो इट्स भेरी कन्फ्युजिङ फर्म. अनि सच अ बिग फर्म, नो इलिस्ट्रेसन, नो एक्सप्लेनेसन. अनि एरर भयो भने फेरि एडिट गर्नै पाउँदैन. अनि त्यो लट अफ दिस कम्प्लिकेसन्स के गरौँ भनेर. सो वी अग्रिड अन अल्सो लाइक हाउ डु यु प्रोटेक्ट देम अगेन्स्ट कहिलेकाहीँ प्रब्लम स्टुडेन्ट्सहरू वेन दे गो अब्रोड दे एन्ड अप इन कलेज द्याट इज नट रेकग्नाइज एन्ड दे रन इन ट्रबल बिकज अफ द्याट. त्यो गर्नलाई लट अफ दिस थिङ्स क्यान बी डन. तर चाहिँ लेट्स डु इट इन अ वे वेयर गोइङ फेसलेस, मेकिङ इट क्विक, मेकिङ इट इजी क्यान बी अचिभ. त्यसलाई पहिला टार्गेट गऱ्यो. युजर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिउँ. त्यसपछिलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन यदि वी क्यान डु दिज थिङ्स है. सो नेपाल गभर्मेन्ट somehow believes कि एनओसी protects them from students getting misled, which I'm not sure if it's true. तर okay, let's assume that it does. अनि त्यो भए पनि okay, we should be able to do it in a way without compromising the user experience for our end users. Then we built a roadmap. Again, government is used to creating big plans. Okay? 1 year, 5 year plans. No, that's not how it works. 1 year is such a long period of time. We cannot plan based on you plan बनाउने अबको बजेटमा राख्ने अनि बजेट असार साउनमा कहिले रिलिज हुन्छ त्यसपछि यसमा काम गर्ने त्यसरी हुँदैन. त्यो काम कहिले हुँदैन त्यसरी. लेट्स डु इट मोर एजाइल भनेर हामीले चाहिँ के गर्यो भने. सो या लेट्स फर्गेट अबाउट दिस. हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नो कम्प्लेक्स रोड म्याप नाउ नेक्स्ट लेटर भन्ने सेक्सन अहिले तुरुन्तै गर्दा मिल्ने चिजहरू के छ त्यसको लागि गोल पनि सेट गर्यो. ओकेआरको कन्सेप्ट मैले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेँ. गोल त्यस्तो ठुल्ठुलो एब्स्ट्र्याक्ट गोलहरू होइन. लेट्स अग्री अबाउट सम स्पेसिफिक गोल्स. फर इक्जाम्पल इन्क्रिज द फेसलेस एनओसी डेलिभरी फ्रम 0% to 60%. अहिले सबैले अफिस आउनै पर्छ. अब एटलिस्ट 60%ले चाहिँ अफिस नआउनु पर्ने सिचुएसन क्रिएट गरौँ न. त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, लेट्स डु इट द्याट वे भनेर. त्यो गर्नलाई भेरी क्विक थिङ वी क्यान डु इज कि एनओसीको सफ्टवेयरलाई चाहिँ सिटिजनसिपको सर्भर जुन पनि गभर्मेन्टको अन्डरमा छ त्योसँग इन्टिग्रेट गर्ने. यतापट्टि चाहिँ नेपाल एक्जामिनेसन बोर्ड भन्ने छ जसले चाहिँ 12 सम्मको एक्जाम गराउँछ. त्यो दुइटा इन्टिग्रेट गऱ्यो भने ट्रान्सक्रिप्ट पनि गर्नु पर्दैन. अनि त्यसपछि सिटिजनसिप पनि म्यानुअली भेरिफाई गर्नु पर्दैन क्या त्यहाँनिर. अनि यसले चाहिँ एटलिस्ट ब्याचलर्स पढ्न जाने सबै स्टुडेन्टले, मास्टरलाई मिलेन किनभने ब्याचलर्सको फेरि अलग्गै टियुसँगको लफडा छ होइन. टियु इज अगेन अनदर एलिफेन्ट. अनि त्यसपछि अनि त्योलाई पछि सेटल गरौँला. अनि पहिला चाहिँ 12 सकाएर ब्याचलर्स पढ्न जाने स्टुडेन्टहरूलाई एटलिस्ट गर्न सक्यो भने हाम्रो प्रब्लम धेरै हदसम्म सल्भ हुन्छ भने. सो ओकेआर स्टाइलको गोल्सहरू स्मार्ट गोल्स, भेरी स्पेसिफिक, भेरी क्वान्टिफाएबल हरूबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. अनि आई एक्चुली बिल्ड द त्यो कार्डहरू पनि के दिस इज वाट वी निड टु डु. यसको लागि गर्नुपर्ने टेक्नोलोजीमा के गर्नुपर्छ, पिपलमा साइडमा के गर्नुपर्छ, प्रोसेस साइडमा के गर्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ. आई एक्चुली सेट कि एउटा डिजाइन थिङ्किङ एक्सर्साइज गरौँ जहाँ चाहिँ सेक्रेटरी मिनिस्टर पनि बस्छ, स्टुडेन्ट पनि बस्छ. दे डिजाइन अ सोल्युसन टुगेदर जस्ट टु हेल्प देम एम्पेथाइज विथ इच अदर वेल भनेर. सो दिस इज नेक्स्ट. यसपछि यस्तो गरौँला. पहिला यो नाउको काम सकाएपछि नेक्स्टमा चाहिँ यो कुराहरू गरौँला भनेर पनि भन्यो. एन्ड लेटर इन अर्डर टु मेक देम फिल ह्याप्पी लेटर लङ टर्ममा गर्ने कुरा चाहिँ युज एआई फर स्मार्ट भेरिफिकेसन. किन एआई भनेपछि पिपल गेट मोटिभेट है. सो डजन्ट म्याटर इफ वी एक्चुली युज एआई नट. तर चाहिँ जस्ट टु किप देम ह्याप्पी कि वी नट टेकिङ इन सर्टकट्स एन्ड वी गट अ लङ बिग भिजन होइन. एआईको कुरा पनि त्यहाँ राखियो. अनि now build an execution model. One of the thing I've realized is कि when I started my agile journey, जब फर्स्ट मैले स्क्रम सुरु गरेको थिएँ नि, स्क्रम such a so basic कि यसको लागि पनि यति गर्नुपर्छ र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त त्यहाँनिर होइन. Then I worked in teams that don't follow scrum or agile होइन. एक्जिक्युसन गर्न कति गाह्रो हुन्छ कि त्यो ठाउँमा. and then I realized कि agile as a process is such a mind-blowing, incredible system to get things done. होइन. मन्त्रालयमा चाहिँ एक्जिक्युसन मोडल स्ट्रङ छैन कि भन्न खोजे. मिटिङमा डिस्कस गर्यो ल यो गर्ने भन्यो
तर केमा गर्ने एग्री गरे हो कसलाई पनि क्लियर छैन, कसलाई भने हो त्यो पनि एग्री गरेको छैन। हुन्छ माननीय मन्त्रीज्यू भनेर भन्यो, त्यहाँ भन्यो, नेक्स्ट चेक इनमा साइकल गऱ्यो, केही पनि भएको छैन कि। सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी नै छैन। एटलिस्ट स्प्रिन्टमा चाहिँ when you agree on the user stories, you know it is going to delivered by the end of sprint. At least high confidence हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ नहोला होइन। त्यो मोडल नै छैन कि, एक्जिक्युसन मोडल नै नभएको ठाउँमा। सो नो एकाउन्टेबिलिटी। सो काम डिसाइड गरिसक्यो, तर इज इट गन बी डन बाई द एन्ड अफ द विक, 2 weeks, नोबडी नोज, राइट। सो ओके, यो हुँदैन भने यसलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गरेँ। अगेन अब स्प्रिन्टको कुराहरू ल्याउन थाले, अब कम्प्लेक्स जिरा सेटअप गर्न थाल्यो भने इट्स नट गन वर्क के होइन। सो वी हेभ टु ओन्ली एसेन्सलाई मात्र फलो गरौँ न। एटलिस्ट टास्कलाई ट्र्याक गरेर यो काम यो मान्छेले गर्ने हो भने मात्र असाइन गऱ्यो भने पनि आई थिङ्क इट वुड बी अ क्वाइट एन अचिभमेन्ट भन्ने जस्तो लाग्यो होइन। सो फ्री भर्जन अफ ट्रेलो, भेरी सिम्पल। ओके, आइडिया सेक्सन, ब्याकलग सेक्सन, डुइङ सेक्सन, डन, टक मुभ गर्ने। विकली सिङ्कअप मिटिङ्स, सो देयर इज नो स्प्रिन्ट। अलग्गै रेट्रो गऱ्यो भने त त्यो सबै मान्छेले ल्याउनै टाइम लाग्छ, किनभने विभिन्न शाखाको मान्छे कहाँबाट गाडी चढेर आउँछन्। अनि त्यसपछि अनि त्यो सिङ्कअप मन्त्रीले बोलायो भने त आउनै पऱ्यो होइन, त्यो त देखेन डिनाइ द्याट। तर त्यो दिनभरि उनीहरू आफ्नो अफिसमा काम गर्दैन कि। त्यसपछि आज मन्त्रीजीले बोलाउनु भएको छ भनेर जान्छ, मन्त्रालयमा आयो, त्यो आउनुभन्दा अगाडि आउने प्रिपरेसन, अनि बिस्तारै बिस्तारै अफिस गयो, त्यो दिनको कामै हुँदैन नि त त्यहाँनिर होइन। सो मिटिङलाई रिड्युस गर्न एकदम आवश्यक थियो कि। अदरवाइज चाहिँ उनीहरू जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ वर्क वुडन्ट गेट डन। अगेन सिटिजन्स विल सफर बिकज अफ द्याट। सो वन्स अ विक सिङ्क इन, अनि चाहिँ ओके लास्ट विकमा चाहिँ हामीले यो एग्री गरेका थियौँ, दिस इज वाट वी एग्री अन, अनि यो भयो कि भएन। आफ्नो नाम देखेपछि, टास्क देखेपछि मैले नै कमिट गरे हो भनेर भनिसकेपछि अलिकता एकाउन्टेबिलिटी अलिकता भए पनि आउँछ कि भन्ने चाहिँ आइडिया थियो। सो वी अल्सो स्टार्टेड, वी एक्चुली डिड one sprint त्यो started. So separate story, I'll tell you some other day. But then Nepal government situation, Rashtriya Swatantra Party had to exit because of the situation in Nepal, and I had to exit as well. And this is our last day in the office. 5 minutes before we walked out of हाम्रो त्यो कोठाबाट, अनि त्यहाँ गएर सबैहरूलाई जम्मा गऱ्यौँ, भन्यो कि we tried our best. हामी राम्रो इन्टेन्सनले सुरु गरे हो, तर कर्मचारीलाई भनेको कुरा, यु आर द पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट, स्थायी सरकार हो नि त कर्मचारी तन्त्र भने त होइन। यु गाइज क्यान डु इट, एनी हेल्प आई एम अलवेज एभाइलेबल, रिच आउट टु मी, अनि तर इट्स इन योर ह्यान्ड भनेर वी एक्जिटेड। त्यसपछि आई डोन्ट नो व्हाट्स ह्यापनिङ।